अवतार पाश ते हंसराज की याद में शहीदी कानफ्रेंस अज के पंजाबी ट्रिब्यून से यह खबर छपी है। तो यह खबर भी काफ़ी अर्थ रखती खबर। जोड़ा अवतार पाश आ ना जी, ये एक कवि के तौर पर बहुत मकबूल होया, लोगों के बड़ी इसकी चर्चा हुई कि ये बड़िया जी खड़के दड़के बड़िया कवितावां लिखदा, नौजवानों को बड़ा पसंद आता भी अवतार पाश जिहड़ा है उसकी शायरी बड़ी कविता बड़ी कमाल की है। जो पूरिया कवितावां किताबां बंदा पढ़ता एक बारी पूरा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਟੂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਤਲ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੌਕੇ AK-47 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਇਹ ਲੱਖਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ। सो एक पासे ये गल लगातार जोर शोर नाल प्रचारी जाती रही है कि पाश नूं संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वालियां, खालिस्तानियां ਅਤੇ सिख संघर्ष नाल जुड़े हुए मुद्दों के खिलाफ अन्नी दे थे नफरत विचों लिखण बोलण करके कतल किया गया। अखलाकी तौर के उत्ते कुछ इहो जिहियां गल्लां सी जिहदी करके लोकां नूं ये लगदा है कि पाश नूं शायद उस लड़की के परिवार वालों, उस कुड़ी के परिवार वालों भी जिहड़ा हैगा कतल किया गया हो सकता है। जिन्हां दे खिलाफ सीगा पर वो इनकलाबी सफा जिहड़ियां कहाउंदे आपदे आप नूं कामरेड भाईचारे वाले, ये भी उस तो बड़ा दुखी सीगे क्योंकि वो बड़ी बेकिरकी नाल इन्हां दी भी आलोचना कर जांदा सी। TV 84 ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दे अखबारां दे विच सरदार भगत सिंह बारे खबरां छपियां ने भी कल उहदा शहीदी दिहाड़ा जिहड़ा वो मनाया गया। चंगी गल आ किसी इहो जिहे बंदे नूं चेते करना जिहड़ा गोरियां खिलाफ आज़ादी लई लड़दा फांसी चढ़ गया होवे, कोई माड़ी गल। पर पंजाबी ट्रिब्यून अखबार दे जिहड़ा कि है तां भावें सिखां ने शुरू कीता सीगा, मजीठिया परिवार ने दसदे आ भी शुरू कीता सीगा भी इह पंथ दी कौम दी गल होया करू, पर गल कुछ होर ही बन गई। हुण इह एंटी सिख जिहा अखबार बनिया होया, कामरेडां जिहां दे पल्ले पिया होया कि जिन्ना बंदियां ने सिੱਖੀ दे जां पंजाब दे उल्ट काम करना होवे उहनां सारियां लई इक इह वधिया प्लेटफार्म। खैर अज 2 नंबर जिहड़ा इस अखबार का पेज आ सफा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਾ खबर ये छपी हुई है कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव नूं श्रद्धांजलियां। ये 2 नंबर सफे ते पहली खबर। ਉਹਦੇ बिल्कुल बराबर खबर लगी है कि शहीद सुखदेव के वारसां नूं भुल्ली पंजाब सरकार। ये कल भी आपां गल कीती सी प्रोग्राम दे विच बई चाहे सुखदेव होवे, चाहे राजगुरु, चाहे भारत के वो होर बेअंत लोग ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ खिलाफ फांसियां चढ़े, उम्र कैदा कट्टियां, पर उन्हां सारियां दे विचों सरदार भगत सिंह भारती हुकूमत नूं जां सिੱਖੀ दे दुश्मनां नूं सूत बहिंदा, क्योंकि इहदे बहाने नाले तां सिੱਖਾਂ दी नवीं पनीरी नूं घरों तो बागी कीता जा सकदा है ते नाले इहदे बहाने सिੱਖਾਂ नूं चलाया जा सकदा, क्योंकि इस शख्सियत दे आले दुआले बड़ा कुछ इहो जिहा है जिहड़ा सिੱਖਾਂ नूं जलील करन लई वरतिया जा सकदा। खैर वो कल के प्रोग्राम च आपां लंबी चर्चा कर चुके हैं। गल तां इन्नी की सी कि अज कामरेडां दे अखबार च भी ये खबर लग गई है कि एक पासे जिहड़ा हैगा सरदार भगत सिंह दे पिंड प्रोग्राम मनाया जा रहा खटकड़ कलां च। वैसे ये भी हुण चर्चा चल रही है कि खटकड़ कलां दे नाल उहदा किन्ना क संबंध सी, पर दूजे पासे जिहड़ा हैगा इन्हां दे तिन्नां दे विचों फांसी लगण वालियां चों राजगुरु सुखदेव दे विचों सुखदेव जिहड़ा लुधियाणे दा सीगा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ खबर छपी है कि ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ने पुछ-गिछ नहीं की, ਉਹਦੀ खबरसार नहीं ली। पर एक खबर होर बड़ी अहम जिहड़ी आ इस मौके छपी है, वो खबर जिहड़ी आ कमाल दी है कि जिहड़ा अवतार पाश ते हंसराज की याद में शहीदी कानफ्रेंस अज के पंजाबी ट्रिब्यून से यह खबर छपी है। तो यह खबर भी काफ़ी अर्थ रखती खबर है, क्योंकि जिहड़ा अवतार पाश आ ना जी,
ਇਹ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜੀ ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਚੱਕਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ, ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲਲਕਾਰੇ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾ, ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾਈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਵੇਗ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 15 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਧ ਘੜ ਜੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਬਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੈਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਟੂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਤਲ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੇਕਾਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਪਾਸ਼ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੌਕੇ AK-47 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਇਹ ਲੱਖਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਨੀ ਦੇ ਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਅਨੈਤਿਕ ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਛੇੜੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ਼ ਇਸ ਸਾਰੇ ਧੌਂਦਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ 23 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੜਬੜ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਫਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ बड़ा सख्त शब्दों के विच ये गल्लां कहियां कि जिहड़े अज पास का झंडा चक के तुरे फिरदे ने इन्हां नूं तां ओह बहुत बुरा मानदा सी कि इह एवें रोटियां दा जुगाड़ करी फिरदे आ। तो इन्हां दे बारे ओह बहुत ज़्यादा इस किताब नूं पढ़ के पता लगदा कि जिहड़े ये लोग आ ये भी उह तों बड़े दुखी होणगे। ते इह इस करके भी जदों ओह अमरीका नूं उठ गया तां अमरीका तो फिर दोबारा जाण दे यतन दे विच सीगा ते इन्हां नूं एक बहाना भी मिल गया कि देखो जी ओह संघर्ष नूं छड्ड गया सी, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ 1970-71 ਚ ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਕੋਦਰ ਕੋਲੇ ਮਾਖੇ ਦਾ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਨਕਸਲੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਖ ਚ, ਪਰ ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਕੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ मेरे कोल दो गुप्त वास कामरेड आए, अंडरग्राउंड कामरेड आ गए कहंदा ते मैनू फौरन अंडरग्राउंड होने का आदेश दिता। मेरे ना करन ते धमकी दिती कि मेरे खिलाफ पार्टी वालों प्रचार किया जाएगा। इस तरह दी गल्लां उन्हें कई लिखियां ने। सो अवतार पाश जिहड़ा सी वो जदों 1970-71 के दौर में नक्सलाइट मूवमेंट के दिनों के विच भी अंडरग्राउंडां दे निशाने उत्ते सी, तां ओह बाद विच इस गल का उन्होंने होर भी ज्यादा बहाना मिल गया जदों अमरीका चले गया कि यह तो एक पासे असीं कामरेड कहने भी असीं नास्तिक हाँ, असीं रब नूं नहीं मानते ते ये उत्थे असीं जिहड़ा परमात्मा च यकीन रखते हाँ। नोटां ते लिखिया हुंदा अमरीका दे, अमरीकन नोटां ते छपिया हुंदा, कहंदे मैं तां देखिया नहीं हजे अमरीकन नोट, पर कहंदे उत्थे लिखिया हुंदा। तो ये बंदा जिहड़ा सी उन्हां नूं लगदा सी कि गदारी कर गया। तो इस तरीके नाल जिहड़े इनकलाबी आपदे आप नूं पाउंदे आ उन्हां दे निशाने ते भी ये बंदा सुभाविक तौर ते आ सकदा। खैर ये गल्लां तो अगे आपां जे आईए तां जिहड़ा जिस दिन सरदार भगत सिंह दा दिन मनाया जांदा 23 मार्च नूं, उसे दिन ही पाश दा जिहड़ा सीगा कतल होया सी, इस करके उहदा दिन जिहड़ा हैगा ओह मनाउंदे आ। सो अज जिहड़ी ये खबर छपी आ पंजाबी ट्रिब्यून दे उत्ते तलवंडी सलेम दे विच, उत्थे कट-मट करके चलो इन्हां ने आपदे कामरेडां ने ड्रामे डरूमे करने हुंदे आ ते काफी चिर दे विचारे लगे होए ने, बनदा हुण तां कुछ है नहीं। पंजाब ने इन्हां नूं रद्द कीता होया ते लोग इन्हां तों काम-कुम लै लैंदे आ। जिवें आ किसान संघर्ष दौरान एक वारी इन्हां नूं बड़ा मौका दित्ता सीगा कि शायद बंदे दे पुੱਤ बण गए होणगे। तुसीं सरदार अजमेर सिंह दी इंटरव्यू सुण सकदे हो, उन्हां ने भी कहा कि मैनूं बड़ा वहम सीगा कि इस संघर्ष तो बाद विच कामरेडां च बड़े भारी बदलाव आउणगे, पर यह अज भी सिੱਖੀ ਅਤੇ सिखां दे खिलाफ उवें डटे हुए ने जिवें पहले दिन तो सी। ये गुरमत चिंतन दे सिख फलसफे दे उवें खिलाफ ने जिवें पहला सी। सो इन्हां नूं इत्थे पंजाब दे विच लोक मनोरंजन लई तां वरत सकदे आ भी चलो यार कदे इहदी गलबात सुण लई, कदे नज़ारा जिहा ले लिया, पर इन्हां दी कोई जिवें कह दईए गंभीरता वाली स्थिति वो कदे भी नहीं आउणी। सो पंजाब दे लोकां नूं जां पंजाब दे प्यार करन वालियां नूं इन्हां तों कोई बहुती चिंता नहीं। पर ये लोक हुण जदों अज पास दा दिन मनाया तां इन्हां दे बारे चर्चा करनी सुभाविक तौर ते बण गई, क्योंकि इन्हां ने जिहड़े मंच जथेबंदियां धिरां धड़े बहुत बनाए होए ने उन्हां दा जनतक खेतर विच काफ़ी ज़्यादा असर वा। ते आ जिहड़ी नवीं भगवंत मान वाली सरकार बणी आ इहनूं इन्हां कामरेडां दे नेड़े समझिया जांदा ते है पता नहीं पर इन्हां ने यह प्रभाव जरूर बनाया होया। विच ही कह दिंदे आ असीं किसान जथेबंदियां दे नेड़े आ, विच ही कह दिंदे असीं भगवंत मान वाली आम आदमी पार्टी दे नेड़े आ, विच ही कांग्रेस दे नेड़े हो जांदे ने। है पता नहीं की आ, पर इन्हां दी कदे किसे नूं समझ नहीं आई। जिवें बंद गोभी हुंदी आ ना, ओनूं खोली जाओ खोली जाओ खोली जाओ, विचों निकलदा कुछ नहीं, उवें इन्हां कामरेडां दा हाल हुंदा। पर जिस बंदे बारे अज इन्हां ने दिन मिला के नवें सिरों चर्चा छेड़ी आ अवतार पाश, जे ਉਹਦੇ बारे गल करिए ਉਹਦੀ कविता बारे ਤਾਂ गल ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ मतलब नहीं, क्योंकि ਸਾਡੇ नज़र ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ
ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਕੋਦਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਈ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਉਭਾਰਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਂਕੜ, ਹੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਐ ਕਰ ਦੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਚੋਂ, ਕਵਿਤਾ ਚੋਂ। ਤੇ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਿੰਬ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਆ ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਸੱਥਰ ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੌਣ ਤੈਨੂੰ, ਛਾਂਗ ਦਿਆਂਗੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਸੱਥਰ ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਮਿਲੂਗੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੈਂਕੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੌਣ ਤੈਨੂੰ, ਛਾਂਗ ਦਿਆਂਗੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੋਗੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਆਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਣ ਧੋਣ ਵੀ ਬੜਾ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਚ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਪੈਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ, ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਓ, ਕਸੀਰ ਜੀ ਵੱਟ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਖੇਰੂਆਂ ਦਾ, ਅਜੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਖੇਰੂਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਹਿਲਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਭਰੂ ਤੂਤ ਦੀ ਛਿਟੀ ਵਰਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਛਾਂਗਣਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਫੈਲਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂਤ ਨੂੰ ਛਾਂਗੀਏ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਭਰੂ ਤੂਤ ਦੀ ਛਿਟੀ ਵਰਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਛਾਂਗਣਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਫੈਲਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਵੇਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਗਈ, ਪਾਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਇਕ, ਮਹਾਨਾਇਕ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਕਰੀ ਰੱਖੀ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਵੀ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਦੁਰੰਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਆ ਜਸਵੰਤ ਖਟਕੜ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਕੇ ਉੱਤੇ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੰਤ ਖਟਕੜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਸ਼ ਦੀ 1984 ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਸਵੰਤ ਖਟਕੜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਊਗੀ ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਫੇਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਕਾਮਰੇਡੀ ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਂ RSS ਦੇ ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ
ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮੁੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ 1970 ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ 78 ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 82 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ ਜਿਸ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਲਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੜਾ ਦਿਖਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖੜਾ ਦਿਖਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਮਦਈ ਸੌਸਤਾ ਤੇ ਗਵਾਹ ਚੁਸਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲਾਲਾ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰਕੂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੇ ਜਵਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੰਗ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਲਵਾਨ ਅੱਖਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਅੱਖਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਅੱਖਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ। ਹਰ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਂਟੀ 47, ਮਤਲਬ AK 47 ਦੇ ਉਲਟ ਮੈਂ ਐਂਟੀ 47 ਪਰਚਾ ਕੱਢਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਵਾਚਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਫੜਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਹਨੇ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨੋ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕੱਟੜ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਹਮੇਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਫੜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਮੰਨੂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਧੰਨ ਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 88 ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹੇੜਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ੀ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੋ, ਧੀ ਭੈਣ ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮਾੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਲਪ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ, ਜੇ 800 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ ਤਾਂ 800 ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਣਖ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਬੜੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰਵੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰਵੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਡਕੈਤ ਖੂਨੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਪਾਸ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਆ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਕਰਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਲਾਹਨਤੀ ਸਾਧ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨੀ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਵਾਂਗ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਆਹ ਹਾਲ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਲੰਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸਲ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਮਸਲ ਦੇਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੂਤ ਕਾਣ ਕਰਾਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡਲੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਜਨੂਨੀ ਹੇੜਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧਰਮੇਤ ਸੀਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨੂਨੀ ਹੇੜਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰੇ ਲਈ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਰੰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੱਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੂਕ ਦਿਓ ਵਾਲੀ, ਜਨੂਨੀ ਹੇੜਾਂ, ਸਾਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ਕਾਰੇ ਹੋਏ ਬੁਰਛਾਗਰਦ, ਖੂਨੀ ਟੋਲੇ, ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਸਹਿਜ ਭਰੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1988 ਤੱਕ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਟਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਅਖੀਰ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਉਲਝੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਪ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੜਕਾਹਟ ਜਿਹੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤੱਤੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪੰਗਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸੇਵੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇਤਾ ਕਿ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਰਗੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਸਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਾਜਾਂ ਵਰਗੇ ਬਾਜ ਅੱਖ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਲਿਖ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਸੇਵੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋਇਆ, 4 ਜਾਣੇ ਆਏ ਤੇ 22 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ 100-200 ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੀੜ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੀ ਚਲੋ ਖੜਿਆ ਕਾਬਲੇਟਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਜੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਉਹ 4 ਜਾਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਸੀ, ਦੋ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22-23 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਆਓਗੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਵਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੈੜਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੱਜ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਘੜੀ ਵੀ ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਵਿਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ, ਉਲਝਦਾ, ਬਹਿਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹੀ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਜੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡੀਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯੋਧੇ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਮੁੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਜਾਣੋ, ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਗਰਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੌਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਲਹਿਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੌਣਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਭਾਰਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2 ਜਾਂ 4 ਬਾਪੂ, ਬਦਲੇ ਲੈ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਾ, ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਬਾਪੂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆ। ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜਾ। ਪਾਸ ਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਵਾਏ ਖੈਰ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਲਿਆ, ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹਦੀ ਗਈ ਕਸਤੂਰੀਆਂ ਖੜਾ। ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਬੀ ਹੋਈ ਕੰਡ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੰਡਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ, ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸੰਗੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੀ ਉਪਰੇ ਗਰਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਵੀਰਾ ਅੱਜ ਖੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਵਾਤੀਆਂ ਦਾ ਚਾਅ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਵਾਏ ਖੈਰ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ। ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਸ ਨੇ ਉਸ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਮਾਣਿਆ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਲੀਆ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੀਡੀਆ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਜੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਸ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਤਫਾਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਘੜੇ 'ਚ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਗੰਦ ਪਿੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਲਿਖਣਾ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਉਹ ਚੱਕ ਪਿਸਟਲ ਚੱਕ ਲਾ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਾ ਘੜੇ ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਠੋਕਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਰਾ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ, ਕਾਮਰੇਡੀ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਸਮਾਉ, ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਨਕਸਲੇਟ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਤੇ ਆਏ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਵਰਤਦੇ। ਪਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਚੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਯੋਧੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਘੇਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਾਊਟ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਯੋਧੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਾਤਲ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਗਤਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਝਾ ਗਰੂਰ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਸੱਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਾਹੀ ਨੇ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਹੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਔਰ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਲੈ ਪਾਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਘੁਮਾਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਵਰਤਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ 365 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ, ਠੀਕ ਆ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ
कि पाश दे बारे गल की जाए, पाश का यह पक्ष लोगों के सामने लिया जाए कि यह कोई एडी वड्डी तोप नहीं सीगी। ठीक है, उन्हें कवितावां कुछ चंगियां लिखतियां जिहड़ियां भड़कदियां जिहियां हैगियां ने, सानूं वधिया लगदियां ने, पर साडे कोले संतराम उदासी भी पिया है। ਉਹਨੂੰ क्यों छुटाया गया ਤੇ पाश ਨੂੰ क्यों ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭੀਏ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਐਂਟੀ 47 ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਟੂਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ 47 ਲਿਖ ਕੇ ਭਰੋ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।